So, good morning, class. FYBA, Semester 1. Our lecture is on Introduction to Literature. It's the optional English paper 1 for a first semester. My name is Apurva Deshmukh, Assistant Professor in English, Veer Vajekar College, Funde. And today our topic is types of novel. So, we already see in the syllabus of a first semester we have novels and a short story, as well as in a last lecture we see the elements of novel. And today we are going to see what are the types of novel. The novel you all read very regularly and very much. So when I am talking about the novel, what you just prepare in the mind, what is the novel? So we are going to see the term novel. The word novel was not used until the end of 18th century. So what is the novel? Novel, in many stores we just say novelty is something kind of new thing. So always remember novels means new, and novel is a term is a start from 18th century. A very first novel is written by Richardson. Although there are all the type of novels or the long stories are there, but what we call the novel, and today we read what is the novels. They are the part of a new thing, a new long story, mostly in a fiction, which is called novel. Even we also call novel to a fiction. फिक्शनला सुद्धा आपण नॉवेलच म्हणतो, म्हणजे नॉवेलला आपण फिक्शन म्हणतो. मोस्टली इज अ फिक्टिव्हस थिंग. An English translation of Italian word novella and the French word novelle. So in Italian the same they called novella, and in a French word is called novelle, used to describe a short, compact, broadly realistic tale popular during the medieval period. Yes, as I already told, the first writer who wrote the novel in English is Samuel Richardson. But we found in the medieval era there are the many we today we call them novel, but they call them a long story like Bacon's Decameron. In the Decameron मध्ये hundreds tales, and it's written by Boccaccio. तर त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, त्यांनी स्टोरी लिहिलेली आहे. एक लॉंग स्टोरीमध्ये शॉर्ट स्टोरी दिल्या in a terms and narratives. We will see the Boccaccio's Decameron in a long describe. To desire, to despite and entertain human character, deeper perception of life and its problem. Okay, what we see, the human perception. Okay, as I already told you in the literature, what is the literature? Is the mirror of our society. It's a thing, human thing. So in definition by Oxford Dictionary is a fictitious prose narrative of considerable length in which characters and action representative for real life are portrayed in the plot of more or less complexity. So what they say, I already told, we also call the fiction fiction novel, right? So the mostly the what are the novel? The fictitious. It's a fiction narrative, and always remember the novel is written in a prose, and it's a considerable rate. We will see that types of novel. In a, also we see the type of fiction. In a fiction we will see all, there is a novella, a short, and there are also the short stories. But the novel is a long, lengthy and complex thing to other than. And what the novels do, as I already told, the literature is the mirror of the society. So it's represent the human, the act being. It's a represent the real life. Okay, so plot, what happens in the story. Yes, in a last lecture we see about the plot. Okay, what is the plot? So plot is the story.
character, who is the involved in what happens in the story. Who are the character? As I told you, there is a hero, there is a villain, there is a protagonist, antagonist, flat character, round characters, some are the minor characters. Always remember the characters portrayed as in the movie or the picture are the same. Point of view, how the story told, like फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन स्टोरी कुणी पोर्ट्रेट केलेली आहे. देन सेटिंग, वेन अँड वेअर द स्टोरी टेक प्लेस. देन नॉवेलिस्ट क्रिटिसिझम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिलॉसॉफिकल रायटर. द नॉवेल, as I told you, that novel is a hybrid genre. It's loosest from the literary art, encompass the many different and subgenres, is always in a search of the definition, battle with other genres from the very beginning. Very effective medium of the portrait of the human thoughts and action. Often the contains the letter, dialogue, narration, poetry. As I will tell you, first we already see there is a two type, like a fiction and non-fiction, and in fiction we also come the prose, poetry. In prose we also come in the novel, short stories, essay. So they are all the part of the story. But what happened, the novel is a fictitious thing and it's not have the very deep reputation within the early period. Now there are the poetry. Why poetry? कारण पोएट्री ही व्यवस्थित मांडली जाते, शब्दात मांडली जाते, कमी याच्यात असते. आणि याच्यामध्ये काय म्हणायचे की तुम्ही एखादी गोष्ट सुरू केली तर तुम्ही त्या घराचं वर्णन देतात, त्या जागेचं वर्णन करा. जस्ट रिमेंबर देअर आर द जेन ऑस्टन स्टोरी इन आवर सिलेबस अँड वी विल सी दॅट. तर त्याच्यामध्ये काय, देअर आर द लॉट्स 5 गर्ल्स अँड दे जस्ट गो अवे अँड इट्स लाईक अ फिक्शन स्टोरी. आणि त्याच्यामध्ये मग काय दिलेलं आहे, व्हॉट द रायटर जेन ऑस्टिन डू, तिने तिच्या गावाचं वर्णन दिलेलं आहे, त्यांच्या घराचं वर्णन दिले आहे, मग ते फिरायला मुलींचे वर्णनं दिलेले आहेत, मग त्या मुली जिथं पार्टीला गेल्या तिथली वर्णन दिले, त्याच्यानंतर त्या फिरायला दुसऱ्या गावात गेल्या असतील तर त्या लोकांचे वर्णन. सो देअर आर अ लॉट ऑफ त्यांनी लेंदी टाईप जी असते ती केलेली आहे. आणि अदर थिंग म्हणजे काय की नॉवेल हॅव एनिथिंग देअर. कधी कधी आपण नॉवेल वाचतो त्या लेटरच्या राईटमध्ये असतात, कधी कधी त्याचे डायलॉग्स असतात बघा. समटाईम द नॅरेशन कधी फर्स्ट पर्सन नॅरेशन येतं, कधी सेकंड पर्सन नॅरेशन येतं, कधी कधी त्याच्यात पोएट्री असते, कधी कधी त्याच्यामध्ये एखादं न्यूजपेपरचं कटिंग दिलेलं असतं. एनिथिंग अँड एनी वन कॅन कम इन द एरिया ऑफ नॉवेल. इट्स सच अ वास्ट एरिया. आता मेजर टाईप्स ऑफ नॉवेल्स, इपिलेस्टोरी म्हणजे लेटर असतात त्याच्यात, नंतर पिकॅरेस्क्यू, नंतर एक्सपेरिमेंटल, नॉवेल ऑफ मॅनर्स, sentimental novel, gothic novel, historical novel, social realism and psychological, which is also we call the stream of conscious. Okay, we are going to see stream of conscious. So epistolary novel, epistolary म्हणजे लेटर. ज्या नॉवेल्स लेटरमधून लिहिलेले असतात, लेटर बाय लेटर, दे कॉल the epistolary novel. And here the picture of Samuel Richardson, who is the father of English novel, and त्याची Pamela is the first novel which written in the 1740, and there is also the Clarissa. तर त्याचे इट वॉज अ फर्स्ट नॉवेल. आणि ते काय करायचे, ते नॉवेल हे पूर्ण लेटर बाय लेटर लिहायचे. म्हणजे द हिरोईन पॅमेला तिच्या घरची लिहायची, मग तिचे घरचे, मग त्याच्यानंतर देअर इज अ लॉर्ड, तो लेटर लिहायचा. म्हणजे ते लेटर बाय लेटर त्या स्टोरी रिटर्न केल्या जायच्या. नॉवेल्स इन विच द नॅरेटिव्ह इज अ टोल्ड इन अ लेटर्स बाय वन कॅरेक्टर ऑफ द कॅरेक्टर. सो आय रिकमेंड यू टू रीड अ इपिस्टोलरी नॉवेल, कारण त्याच्यात लेटर बाय लेटर त्यांनी सगळी माहिती दिलेली असते, सगळं डिस्क्रिप्शन त्यांनी. इट्स काइंड ऑफ द इन्फॉर्मल लेटर जास्त असतात, नॉट अ फॉर्मल लेटर. अलाव ऑथर टू प्रेझेंट अ फिलिंग अँड द रिॲक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स. अलाव मल्टिपल पॉईंट्स ऑफ व्ह्यू, द सायकोलॉजिकल रिॲलिझम. प्रत्येकाचा पॉईंट ऑफ, प्रत्येक लेटर हे वेगळं लिहिलं असतं. अँड वाय इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, कारण प्रत्येक कॅरेक्टर हे लिहितं. समजा आय एम ओके, देअर इज अ पॅमेला, तर ती पॅमेला जी येते
शी इज द हिरोईन, द ब्युटी अँड शी वॉज किडनॅप. देन ती त्याच्यानंतर स्टोरी लिहिते, तिच्या भावाला लिहिते पत्र, पण ते भावाला पत्र न मिळता ते तिथल्या लॉर्डला पत्र मिळतं, हू ॲक्च्युली किडनॅप हर. देन ही जस्ट रिटर्न दॅट ही रीड दीट, आणि त्याला काय वाटतं तिला हे सगळं तो त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी तिसऱ्या व्यक्तीला लिहितो. ती तिसरी व्यक्ती असते. म्हणजे असं या प्रकारे प्रत्येक कॅरेक्टर हे वेगवेगळे लेटर लिहितं. आणि देन इट्स कम टू बी अ सायकोलॉजिकल रिॲलिझम. पिकॅरेस्क्यू नॉवेल derived from the Spanish picaro, a rogue. आता पिकॅरेस्क्यू नॉवेल, आय होप तुम्ही डॉन किझाटो वाचली असेल. ते विंडमिल असतं, देअर इज अ सिली नाईट हू कम टू, ओके आय एम गोइंग टू बी सी फर्स्ट वेदर. तर त्याच्यात रोग असतं. A usually autobiographical chronicle of her rascal's travel and adventure as she makes his way through the world more by wits than industry. Episodic, loose structure, usually in the first person narrative. तर ही पिकॅरेस्क्यू नॉवेल असते. याच्यामध्ये मोस्टली असते देर इज अ रॉबिन्सन क्रुसो, देर इज अ डॉन किझाटो, देर इज अ मॉल पॉन्सर. त्यांचे कॅरेक्टर काय असतात की दे आर द रॅस्केल्स अँड व्हॉट दे डू, दे आर द रोज, दे आर द रॅस्केल. आणि ते काय करतात, दे जस्ट डू, ओके. या नॉवेलच्या आधी द हिरो कसा असायचा, वी हॅव द हॅमलेट, राईट. त्याच्यानंतर आपल्याकडे मोठे मोठे शेक्सपियरचे सगळेच हिरो येतात. आणि दे आर द किंग अँड क्वीन्स अँड इवन त्याचे मिडल नॉवेल इज अ पार्ट ऑफ द मिडल क्लास लाईफ, ओके. तर त्याच्यामध्ये त्यामुळे चोर इन रॉबिन्सन क्रूज पण होते. त्याच्यानंतर चोर जे असे बाहेरचे लोक आहेत, सोसायटीच्या बाहेरचे, त्यांनासुद्धा या नॉवेलमध्ये घेतलेले असतं. आता मी तुम्हाला डॉन किझाटो सर्वांटची स्टोरी सांगते. त्याच्यामध्ये काय असतं, डॉन किझाटो इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न युरोपियन नोवेल. त्याच्यात एक सिली नाईट असतो आणि त्याचा एक नोकर असतो सॅन्चो पांझा. आणि देन ही इज द, ओके. आणि तो डॉन क्विझॅटे असतो. त्याला असं वाटत असतं की ही इज द नाईट आणि त्याला सेव्ह करायचं आहे. सो देअर आर द, आणि ही जस्ट गो टू द ॲडव्हेंचर्स. आणि तिथे विंडमिल्स असतात. आणि याला काय वाटतं, ही जस्ट यूज हिज इमॅजिनेशन अँड दे आर द विंडमिल्स आहेत, ते आपल्या मॉन्स्टर आहेत आणि आपल्याला त्यांना लढायला जायला पाहिजे. त्यामुळे तो जातो आणि ऑफकोर्स द विंडमिल इज अ मॉन्स्टर टू लूज. आणि त्यांच्या विंडमिल्स असतात त्यामुळे तो तिथंच अडकतो. असं काइंड ऑफ द स्टोरीज असतात. आपण ही डिटेलमध्ये रीड करणार आहोत. देअर वॉज अ डॅनियल ड्युफॉय हू इज रॉबिन्सन क्रूज. रॉबिन्सन क्रूज काय असतो की ही इज अ काइंड ऑफ, तुम्ही मूवी पाहिली असेल जॅक स्पॅरोची, तर त्याच्यामध्ये सेम कॅरेक्टर वी हॅव द, ही इज ऑल्सो रोज, ही इज अ पिकॅरेस्क्यू, इज अ रॅस्कल, सेम थिंग हॅपन्स इट्स मॉल फॅन्डर्स. शी इज अ अनहोली वुमन, शी इज like she was a thief in her story, and in 1722 the thief woman is not a good, like a good character. The morally is a bad characters, but he write the story and it was the best story you have ever read. Okay, there is a Henry Fielding who read the Shamela. Shamela is actually the reaction of Pamela. What happened there, then there is Richardson wrote the Pamela and he just say की आपण याच्यावर काहीतरी लिहायला पाहिजे. इट्स लाईक अ फॅन फिक्शन वी ऑलरेडी से. अँड ही जस्ट लिज Shamela. Then Joseph Andrew he also is a fan fiction on Pamela. Joseph Andrew is a brother of Pamela who has his own. जेव्हा तिला किडनॅप होते आणि तिला तिथं ती तिथं अडकते लॉर्डच्या घरी, ती तिच्या भावाला पत्र लिहिते जोसेफला. अँड व्हॉट जोसेफ डू, ही गो टू द हिज ओन ॲडव्हेंचर. आणि तो आणि त्याच्यानंतर ती स्टोरी पॅमेलाला वाचवायची स्टोरी नाही राहत, तर ती कुठली राहते, तर ती राहते जोसेफ अँड्रूची हिमसेल्फची स्टोरी. सो देर इज अ टॉम जोन्सची स्टोरी, पण ती खूप सुंदर स्टोरी आहे. त्याच्यात काय होतं की जो टॉम जोन्स असतो, ही वॉज अ फाउंडिंग, स्टोरीचं नावच आहे द टॉम जोन्स फाउंडिंग. तो फाउंडिंग एक म्हणजे त्याला अनाथ असतो, तो रस्त्याच्या याच्यावर सापडलेला, रस्त्यावर नाही,
दरवाजाच्या समोर ते बाळाची टोपलीत बाळ सापडलेलं असतं. तिथला लॉर्ड त्याला वाढवतो. ही इज ऑल्सो द फॉल इन द लव. त्याच्या बाजूची मुलगी असते लेडी सोफिया, तिच्यावर जो प्रेम करत असतो. बट ही इज अ स्टॉर्म जोन, ही द फाइंडिंग. आणि त्याच्यानंतर ती लॉट ऑफ ॲडव्हेंचर. तो लंडनला जातो. देअर ही मेट्स ऑल द टाईप ऑफ द कॅरेक्टर. आणि त्याच्यानंतर इवन त्याला सांगतात की तुझे पॅरेंट्स आहेत आम्ही, पण त्याच्यानंतर ते पॅरेंट्स फेक असतात. अँड ऑल द थिंग्स, शेवटी त्याला त्याचे पॅरेंट्स सापडतात. आणि इवन ही गेट मॅरिड टू द सोफी. Then the Sir Walter Scott, the father of English novel. Who? Walter Scott. Mostly historical novels. Okay. त्याच्यात त्यांनी पूर्ण रॉबिन हुड वगैरेच्या ज्या स्टोरी आहेत ना, ही इज द मोस्ट. नंतर टोबियास सॉमरसेट. तर टोबियास सॉमरसेटची स्टोरीची रायटिंग होती. तो काय करायचा, आता आपण बघूया. ही मध्ये मध्ये ना स्टोरी रिकामी सोडून द्यायचा, कन्फ्यूज करायचा रीडरला. कधी कधी रिडल्स टाकायचा, कधी कधी 2-4 पानं असेच मोकळे असायचे. दे आर द ब्लँक पेजेस आणि रीडर्स जस्ट गॉट कन्फ्यूज. कधी याचं नॅरेटिव्ह, कधी समजा एका बेबीचं नॅरेटिव्ह सुरू होतं. इवन त्यांनी एक स्टोरी लिहिलेली. स्टोरीमध्ये काय चाललेलं की तो हिरो जन्माला येण्याच्या आधी त्यांनी 350 पानं लिहिले होते. असं झालं तसं झालं, आणि त्याच्यानंतर हिरोची स्टोरी स्टार्ट होते. सो ही हॅज हिज अ युनिक स्टाईल. ही इज अ टोबियास सॉमरसेट. रोड्रिक रँडम, Pickering Middleton, markedly different in his humor, realistic style and very sense of humor, the comedic misadvantage and the unscrupulous work bond. Then the experimental novel, meta novels. Lawrence Trishman Shandy. Okay, in a 9 volumes, always remember. Trishman Shandy, 1759, in a 9 volumes, one of the greatest comic novels in English. Rambling plot, meddling third-person narrative, discretion as important as the main plot, a forerunner of the many modern narrative describes stream of consciousness, self-reaction, modernist and postmodernist writing. आता आपण जे नॉवेल्स वाचतो, ही इज द फादर ऑफ ऑल द दॅम. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं, त्यामध्ये ब्लँक सोडलेले, त्यांनी रीडरला मिसकन्स्ट्रूज केलेलं. इवन देअर इज अ लॉट ऑफ नॅरेटिव्ह स्टाईल ही डेव्हलप हिमसेल्फ. देअर आर द सेंटिमेंटल्स नॉवेल. ओके, व्हॉट आर द सेंटिमेंटल्स नॉवेल? तर ज्या रोमांस असतात, रोमॅन्टिक नॉवेल्स असतात, दे आर द मोस्टली कन्वर्टेड इन द सेंटिमेंटल नॉवेल. अ हायटेड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इव्हेंट, सेल्फ इंटेलिजन्स अँड द इलेवेटेड फीलिंग, conventional situation, stock character, and a rhetoric device, like Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield. Emotion is a torch, is a superior to reason, extremely moral and didactic. तर सेंटिमेंटल नॉवेल एक म्हणजे व्यवस्थित, त्याच्यामध्ये ना चढ उतार असायचे ना. दे आर द जस्ट एखाद्याची स्टोरी द्यायची. लाईक अ विकार ऑफ वॅकफील्डमध्ये ही विकारची स्टोरी असते. त्याच्या म्हणजे मुलींचं लग्न, मुलाचं लग्न त्याला करायचं असतं, आणि तो त्याचे जहाज विसरतो. अँड ऑल द थेम्स इज द एक्स्ट्रीमली moral and didactic. So that's all the sentimental novels. There are the Gothic novels. You already know about the Gothic novels. Gothic novels, that means भूताचे जे स्टोरीज असतात किंवा सुपरनॅचरल टेल्स असतात, वी आर कॉल द गॉथिक नॉवेल. गॉथिक का म्हणतात की जर्मन आर्किटेक्चरवरून ज्यांना असतात त्याच्यावरून हे गॉथिक हे नॉवेल घेतलेलं आहे. व्हॉट आर द गॉथिक नॉवेल्स? द मॅजिक, मिस्ट्री, हॉरर. अँड व्हॉट द प्लॉट? आय ऑलरेडी सो द मेडिवल जर्मन लाईक आर्किटेक्चरवरून जेव्हा ही टर्म्स घेतलेले असते, तर ऑफकोर्स देर आर द मेडिवल स्टोरीज. गॉथिक नॉवेल्समध्ये काय असतात मोस्टली? देर आर अ लॉंग कॅसल्स आर देअर. त्यानंतर कॅसल्स नंतर त्याच्यामध्ये एक हिरोईन असते, एक हिरो असतो, ते सगळेजण नवीन असतात त्या याच्यामध्ये. ओके, इच अँड एव्हरी स्टोरीज ज्या असतात ते सगळ्या गॉथिक नॉवेल, सुपरनॅचरल टेल्स, वी आर कन्वर्टेड इन द गॉथिक नॉवेल. त्याच्यानंतर देर आर ॲडव्हेंचर्स असतात, देर मे बी कम द घोस्ट असतात, समथिंग मॅजिक, समथिंग मिस्टेरियस हॅपन in that story, and mostly they are the medieval story. There Horace Walpole's The Castle of Otranto in 1964. The quest of translate
lost manuscript on the day of the wedding, the fantastic romance. Okay, the blended two kinds of romance, the ancient and the modern. Always remember, Gothic novels are the supernatural tale with the magic, mystery, and horror. They are the historical novels. Of course, you already read the historical novels. Novels that reconstruct the past age. Often, we cultures are the conflicts. The fictional character interact with the historical figures in actual event. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, फिक्शियस कॅरेक्टर जेव्हा आपले मोस्टली कॅरेक्टर असतात, हाऊ दे अल्सो, आणि तिथे हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स पण असतात. आता आपण स्टोरी जेव्हा वाचतो तर शिवाजी महाराजांच्यावर एखादी आपण नॉवेल वाचत असतो. व्हॉट हॅपन देअर आता पण तर ती असते हिस्टॉरिकल नॉवेल. सर वॉल्टर स्कॉट, द फादर ऑफ हिस्टॉरिकल नॉवेल्स, ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड की त्यांनी रॉबिनहूडची स्टोरी लिहिली आहे, विच इज कॉल्ड एव्हॅनहो. द वेवर्ली नॉवेल्स, वेवर्ली इज त्यांनी स्वतःचा एक एरिया बनवून घेतला होता आणि दॅट एरियामध्ये तो त्याची स्टोरी लिहायचा. इट्स कॉल्ड द वेवर्ली नॉवेल्स. They are the social realism. Most of the novels in the 20th century are come between the social realism. Social or the psychological novel are deal with the nature, the function and effect of the society which the characters inhabit, often for the purpose of the effective reformation. Social issues come forefront and the condition of the laborers in the industrial revolution and later in the depressions, like a Charles Dickens Hard Times, Mrs. Gaskell's Mary Barton, George Eliot's Middlemarch, and George Steinbeck's Grapes of the Wrath. What are they? They are the society, म्हणजे mostly the interest how the industry affected to our society. Mostly stories are there. Then the depression. John Steinbeck is an American author who wrote the Grapes of Wrath. Slavery and race issue arose in American social novels like Stowe's Uncle Tom's Cabin, in the 20th century novel by Wright, Ilson and Ellison, which is Invisible Man. तर त्याच्यामध्ये जस्ट रिमेंबर सोशल रिॲलिझम इज द रोज इन द 1920th century. मोस्टली इट्स द स्टोरी ऑफ द इंडस्ट्रियल, समाजातली स्टोरी सांगत होती. अँड द डिप्रेशन इन ऑल्सो द इश्यूज लाईक स्लेवरी, त्याच्यानंतर फेमिनिस्ट, या सगळ्या स्टोरीज ज्या येतात, ज्या नॉवेल्स कन्वर्ट होतात, दे आर इन द सोशल रिॲलिझम. देअर आर द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. आय ऑलरेडी told you in the plot. There are the type of the stream of consciousness novel in which the narrator that mimics and ebb flows the thoughts of the working mind. Narrator, what the narrator do? He just wrote all his thoughts in that the story, inhabited by the grammar, syntax or the logical translation. Okay, तर याच्यामध्ये आपण जेव्हा मनाने काहीही लिहितो, तुम्हाला आपण हे करू, एक उदाहरण घेऊया. मी तुम्हाला एक लिहायला देते की तुम्ही लिहा आणि जसंच्या तसं लिहा. ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या मनातले जेव्हा विचार म्हणतात तेव्हा तुम्ही नाही विचार करणार की आपलं ग्रामर बरोबर आहे, आपण हा शब्द इथं वापरायला पाहिजे होता का, की नाही वापरला तरी चालतो आहे, किंवा लॉजिकल काही आपण ते वापरत नाही. आपल्याला जे मनाला वाटतं, म्हणजे एखाद्याबद्दल चांगलं वाटतं चांगलं, एखाद्याला शिव्या घालायच्या असतात, यू कॅन डू इट. अ मिक्सचर ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ अवेअरनेस, sensation, thoughts, memories, association, reflection, emphasis on how something is the perceived rather than what is perceived. ओके, त्याच्यात महत्त्वाचं काय असतं की तुमचे इमोशन्स तुम्ही काय असलेले ते तो रायटर लिहितो आहे. आणि त्याच्यामध्ये काही नसतं हे असं स्ट्रक्चर आलं पाहिजे, नाही, काही नसतं. देर आर द थॉट्स, मेमरी, सेन्सेशन, रिफ्लेक्शन टू द सोसायटी, रिफ्लेक्शन टू द आवर सेल्फ, ऑदर, की कसं असायला. ओके, आज आपण पाहिलं की आधी नॉवेल त्यांनी कसं असायला पाहिजे, काय असायला पाहिजे असं लिहितात, पण यांनी जसं आहे तसं लिहिलेलं आहे, त्यांना वाटतं तसं. जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन, व्हर्जिनिया वुल्फ, थॉमस वुल्फ, विल्यम फॉकनर, they are the part of the consciousness. There is the picture of the James Joyce, and here is the Virginia Woolf. Virginia Woolf is famous for To the Lighthouse, The Waves, Mrs. Dalloway, and Orlando. What happened? And here James Joyce is famous in Dublin Year,
portrait of an artist, Ulysses and Penguin Smith. Just remember, Ulysses, a masterpiece written by James Joyce, written in a number of different rhetorical style, ragging from the internal monologue to the first person speculative question and answer. During the 20th century, 24 hours of narrative time, the characters move through their day in a doubling interaction with the stunning, the varieties of the ring. तर युलिसिसमध्ये काय होतं की ते स्टोरी दिलेली आहे. इट्स ॲक्च्युली पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अर्जुन आणि 24 तासाचंच उदाहरण दिलं आहे की सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत. अँड दे आर द पार्ट ऑफ, आता यू ऑलरेडी नो द युलिसिस. तो कोण होता? हिज अ मॅथॉलॉजीमध्ये येतो ना, ट्रॉयच्या वॉरमधला. आणि त्याची जर्नी, त्याची आणि त्याच्या सनची जर्नी मोस्टली त्याच्यात दिलेली आहे. पण व्हॉट ही डू, त्यांनी मॉडर्न लाईफमध्ये आले. लिओनार्ड ब्लूम, मिसेस ब्लूम मॉल अँड द देअर इज ऑल्सो द व्हर्जिनिया वोल्फ. तिने त्याच्यामध्ये पण सेफ लिहिलं आहे. लाईक मिसेस डॉलोवेमध्ये एक पार्टी सुरू असते आणि देअर इज द कन्फ्युजन होते की एका वेड्यानी लाईक इन्स्टिट्यूशनमधून लाईक आत्महत्या केली आणि दे ऑल द चेंज. देन द लाईट हाऊसमध्ये पण स्टोरी अशी असते की एक मुलगा असतो, त्याला लाईट हाऊसला जायचं असतं अँड देन हिज फादर से नो अँड द डे पास्ट अँड इन द सेकंड पार्ट व्हॉट हॅपन, ही जस्ट गो देअर अँड देर इज अ नथिंग. म्हणजे ते देन द ओर्लांडो, व्हॉट द ओर्लांडो डू, देर इज अ मॅन हू इज द हिरो, अ नाईट हिमसेल्फ. आणि त्याच्यानंतर तो फॉलोइंग देअर ॲज अ ही इज इन द बॅटल. आणि त्या बॅटलमधून तो काय करतो, आणि तो एक क्षणी असतो आणि दुसऱ्या क्षणी जेव्हा तो उठतो, इचं फॉल, आणि जेव्हा तो उठतो तेव्हा तो 20th सेंचुरीमध्ये एक बाई असतो. ही बिकेम द वुमन. सो द जेंडर आर द चेंज अँड द ॲज अ जेंडर चेंज द रोल ऑल्सो द चेंज. अँड ही इज कन्फ्युज, ही इज अ बिटवीन द मॅन्स, he's like he's Orlando, and she became the woman. Not only the woman with the children's husband, social responsibility, and all the things. So okay, do you have any problems?